दिखाया है। मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। I brew my blood. I promise I will kill death. These golden words of General Manoj Kumar Pandey are sure to send a chill down your spine. Jai Hind and Namaste to one and all present. I, Cadet Arna Surendra, I, Cadet Shriya Ji Shetty, deem it our privilege to be the hosts for today's commemoration of Kargil Vijay Divas. Durge Mata Ki Jai is one among the war cries of the Indian Army. The soldiers invoke the blessings of the Almighty before heading on to the battlefield. Let us too give our prayers to the Almighty by lighting the lamp as an auspicious start to this occasion. ज्योतिः दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय। Our ancestors have believed that guests are equal to God. So, I would like to call upon Cadet Bhaumik Alva to welcome the dignitaries present on the dais. Jai Hind and Namaste to everyone present here. It is an immense pleasure that I have been given this opportunity to welcome the dignitaries present on the dais. Welcoming our esteemed chief guest, Nayak Leeladhar Kadambodi sir. He was a regiment supervisor in the Indian Army. He has served in Assam, Arunachal Pradesh, Tejpur, Punjab and Gwalior. We welcome you, sir. I would also like to welcome our President, Dr. M.B. Puranik sir, who has been an inspiration for the students of our institution. We welcome you, sir. I would also like to welcome the Secretary of Sharda Group of Institutions, Pradeep Kumar Kalkura sir. We welcome you, sir. I would also like to welcome Sudhakar Rao Pejawar sir, the Trustee of Tulunadu Education Trust. We welcome you, sir. I would also like to welcome the Director and Trustee of Sharda Group of Institutions, Samir Puranik sir. We welcome you, sir. I would also like to welcome the principals of our institution who have been the backbone of our institution. I would also like to welcome our ANO, Ratnakar sir. We welcome you, sir. I would also like to welcome the vice principals, teaching and non-teaching staff, cadets, and last but not the least, the fellow Sharadites of our institution. Now, I would like to call upon my fellow cadets to present a melodious medley of patriotic songs. जय भारत माता। सरहद पे चले सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगाओ मेरी निशानी है। सूरज की तरह सर चढ़ते हम पर्वत को गिरा के बढ़ते हम चट्टान से चौड़े सीनों में तूफान उठाना है जोश में सरफरोश लड़ जाना है। बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, रुकना नहीं झुकना नहीं, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। हम एक साथ हैं एक दिशा बढ़ते चलो। ओ अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो
जमीन का परचम लहरा दो। हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है, हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है। जाल लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है, जाल लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है। हिम्मत मर्द अगर हो संग खुदा भी होता है, जा जमाने को दिखा दे खुद में दम क्या होता। लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। मैं लड़ जाना, मैं लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनों तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना, 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 मैं लड़ जाना। है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनों तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। चलना सिर ते बन के कफन जद तुरया, बन के मौत नू आजा, मारे विधर दर कम दे सारे। चलना सिर ते बन के कफन जद तुरया, बन के मौत नू आजा, मारे विधर दर कम दे सारे। नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर पे होंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिद तान के हिंदोस्ता बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। Would like to welcome Shri Pradeep Kumar Kalkura sir, Secretary of Sharda Group of Institutions. We welcome you, sir. I call upon Cadet Harshwal N to give us greater insight into the events and happenings of the Kargil War and to inform us on the importance of Kargil Vijay Divas. The true soldier fights not because he hates what is in front of him, but because he loves what is behind him. Jai Hind and Namaste to one and all present here. I am Cadet Harshwalan and it's an immense pleasure for me to speak about the importance of Kargil Vijay Divas. Kargil Vijay Divas marks the victory of the Indian Armed Forces in Operation Vijay, which led to the successful recapture of the Kargil sector in Jammu and Kashmir on July 26, 1999. It is a day to honor the bravery and sacrifice and the unwavering spirit of our soldiers who fought against all odds to defend the sovereignty of our nation. The Kargil War was fought along the line of control. It had challenging terrains of Himalayas, where our soldiers faced not only the well-entrenched enemy, but also the brutal elements of nature. This bitter fighting took place in harsh terrain of 5,000 meters or 16,400 feet above sea level. Despite these immense challenges, our brave soldiers fought against all odds to defend the sovereignty of our nation. We have the Kargil War timeline, which told the happenings of the Kargil War. Kargil War timeline. May 3, 1999. Local shepherds in Kargil alert the Indian Army about Pakistani troops and militants in the region. May 25th, Indian Army launches Operation Vijay to recapture the heights that were occupied by Pakistani troops. May 26th, the IAF launches
Operation Safed Sagar and begins airstrikes on Pakistan positions. June 11, 1999, India releases a piece of evidence of Pakistan Army's direct involvement in the infiltration, which is an intercepted conversation between COS General Pervez Musharraf and CGS Lieutenant General Aziz Khan. June 12th, Pakistan Foreign Minister Sartaj Aziz visited New Delhi, but his talks with Indian Affairs Minister Jaswant Singh failed to produce results. June 15th, the then US President Bill Clinton forces the then Prime Minister of Pakistan Nawaz Sharif to urgently withdraw all Pakistani forces from Kargil. July 14th, PM Atal Bihari Vajpayee declares Operation Vijay a success and sets terms for talks with Pakistan. July 26, 1999, Kargil war is officially declared over. Indian forces emerge victorious. India's victory in this war was not without sacrifices. More than 500 courageous soldiers made their ultimate sacrifice to protect the nation and uphold its integrity. IAF gave huge support to the land force. The air support used in this war were MiG-21, MiG-23, MiG-27, Mirage 2000 and Jaguar. The choppers used were Mi-17 and Mi-18. Avro, AN-32 and IL-76 were the transport planes that were used. The Kargil Vijay Divas is a day to remember and salute the ultimate sacrifice made by our brave soldiers. Vijay Divas, valor displayed, India's pride never to fade. Jai Hind. Thank you, Cadet Hashwal. I now request Cadet Prerna Bhandarkar to introduce and honor our esteemed chief guest of the day, Naik Leeladhar Kadambodi. Either I'll come back after hoisting the tricolor or I'll come wrapped in it. Jai Hind and Namaste to one and all present here. I am privileged to introduce our esteemed chief guest, Nayak Leeladhar Kadambodi. He has done his studies from Vidyadayini High School and passed his exams in 1988. Right from his school days, he was interested in athletics. He did not find difficulty for getting selected when he participated for the position of a surveyor in the army. He joined Indian Army in 1989. He was selected as a regiment supervisor. He did his service in Assam, Arunachal Pradesh, Tejpur, Punjab, Gwalior and Srinagar for 2 years. He is trained to use artillery weapons. We are extremely proud to have you here, sir. You are an indeed inspiration to all of us. Thank you and Jai Hind. I humbly request our esteemed chief guest, Naik Leeladhar Kadambodi, to enlighten us with his valuable insights. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಂದನೆ ದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ವಂದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನನಗೊಬ್ಬನಿಗಲ್ಲ, ದೇಶದ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಕಾರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ಇದು. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಆರ್ಮಿಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವ. ನಾನು 315 ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದಿರ್ತದೆ. ಆ ರೆಜಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಆವಾಗ BB ಕ್ಯಾಂಟ್, ಬಾದಾಮಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಲಾಲ್ ಚೌಕ್ ಅಥವಾ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇದರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಶೈಲಿ ಅನ್ನೋ ಜಾಗ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು RT ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಬಂತು, ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಗಿಲಲ್ಲಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ, ಸಣ್ಣ ಸಿಟಿ ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಯೂನಿಟು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಯೂನಿಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದು ಆರ್ಮಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮದು. ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಡಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹತ್ತಿರದೇನಿಲ್ಲ, 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು. ಅದು ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಲಗಭಗ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಡಿಂಗ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಒಂದು ದಿವಸ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಮೂವ್ ಆಗ ನಾವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ, ರೆಕ್ಕಿಪಾಟಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ರೆಕ್ಕಿಪಾಟಿ, ನಾವು ಸರ್ವೆ, ನಾನು ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸರ್ವೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮದು ರೆಕ್ಕಿಪಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ರೆಕ್ಕಿಪಾಟಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗನ್ ಟ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 25-30 ಜನ ಒಂದು ರೆಕ್ಕಿಪಾಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ರೆಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗನ್ ಡಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ನಮ್ಮದು ಸೇಫ್ಟಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಫೈರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಗನ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೇಫ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗನ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಮಾಡೋದು. ರೇಖೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಪಿನ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ್ವಾರ ಇಶ್ಯೂಕ್ಯೂ ಮ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರ್ತದೆ, LOC ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅದು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಾವು ಬರೋದು ಅಂತ. ನಾವು ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮೂವ್ ಆಗೋದು. ನಾವು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ರಾತ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು, ಹಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ 3 ಹಿಲ್ಲನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್, ಮಾಸ್ಕೋ ವ್ಯಾಲಿ, ಬಟಾಲಿಕ್, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಇದು ಉಂಟು ಪರ್ವತ, ಅದರ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ, ರೋಡೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಟಕ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಫೈರಿಂಗ್. ಆ ರೀತಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಅಡಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸರ್ವೆ ಆಯಿತು, ಗಂಡು ಬಂತು, ಫೈರಿಂಗ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ 3 ತಿಂಗಳು ಡೇ ನೈಟ್ ಫೈರಿಂಗ್, ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಗಣ್ಣಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ RT ಆಫೀಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಪ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ OP ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವಳು ಆರ್ಮಿದು ಗ್ರಿಡರ್ ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಗನ್ಗಳಿಗೆ RT ಗನ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ GR ಇರ್ತದೆ, ಗ್ರಿಡರ್ ಪೆನ್ಸ್, ಬೇರಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಡೇಂಜರ್ ಫೈರಿಂಗ್. ಅದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಬಿತ್ತಂದರೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ತದೆ, 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅದರ ಒಂದು ಸೆಲ್ನ ವೇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 40 ಕಿಲೋ ಇರ್ತದೆ, 40 ಕಿಲೋ. ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ರೇಂಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಗುಡ್ಡದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರೂಪ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಅಂತ. ಟ್ರೂಪ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ರೂಪ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗನ್ ಇರ್ತದೆ, 3 ಗನ್ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಂಗೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಗನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ 3 ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಓಕೆ ಓವರ್ ಗನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ. OPಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 6 ಗನ್ನದು ಫೈರಿಂಗ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓವರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಗನ್ ಫೈರಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ರೇಂಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ GR ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟಾ, ಏನಾದರೂ ಫೈರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ OPಗೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಗನ್ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಗನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟು, ದುಶ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟಾ, ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಫೈರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಹತ್ತಿಬಿಟ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ಬಟಾಲಿಯನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಜಾಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಗುರ್ಕ ಇರ್ತದೆ. ಗುರ್ಕ ಅವರ ಹತ್ರ ಕುಕ್ಕುರಿ ಇರ್ತದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕುಕ್ಕುರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ರೈಫಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಕುಕ್ಕುರಿ. ಅವ್ರು ಈಗ ಬಂದರೆ ಈಗ ಕಡಿತಾರೆ, ಅವರು ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಮನುಷ್ಯವರು ಅಂತ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಬೇಕು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಏನಿಲ್ಲ, ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದ ಪರ್ವತ ಅದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಿ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ರೈಫಲ್, ನಮ್ಮದು ವೇಪನ್, ಅದು ಇದು, ಶೂ ಹಾಕಬೇಕು, ಬೂಟು, ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್, ಕ್ಯಾಪು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು? ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮದು ಕತ್ತೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕಚ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀರಿನ 20 ಲೀಟರ್ ಇದಿರ್ತದೆ, ಜರಿಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಸಿವಿಲಿಯನ್, ಅದು ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇವರು ಆರ್ಮಿ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗೋದು. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಡ್ರೈ ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಜುಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮವರು ಕ್ಯಾಜುಲಿಟಿ ಆದರೂ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಜುಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರ್ದು ಏನು ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 3 ತಿಂಗಳು ಡೇ ನೈಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಗನ್ನಿಗೆ. ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೂಪ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೇಳುವಾಗ 3 ಗನ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ರೆಜಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ 18 ಗನ್ ಇರ್ತದೆ, 18 ಗನ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆನೂ ಫೈರಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದರ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಜಿದ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಶಾಕ್ಸ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಶಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತೆಗೆದರೆ ಚಳಿ ಅಷ್ಟು ಚಳಿ ಇರ್ತದೆ, ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಡೆದಿದೆ ಉಂಟು. ಇದು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ, ದೊಡ್ಡವಾದ ಈಗ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅಮರನಾಥ್ ಹೋದ ಸರ್, ಅಮರನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೋಣಮಾರ್ಗ, ಆಮೇಲೆ ಬಲ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಏರಿಯಾ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ 16 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು. ನಾನು 2 ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದೇನೆ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೋಣಮಾರ್ಗ ಆ ಕಡೆ ಬಲ್ಟಾಲ್, ಆಮೇಲೆ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ಗೆ. ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಓಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಬಹಳ ಉಗ್ರವಾದಿ ಏರಿಯಾ ಅದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನಾವು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನೆನಪುವಾಗ ನೆನಪರ್ತದೆ, ಎಂತ ಮಾಡೋದು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಉಂಟು ಅಂತ. ನಾವು ಫೈರಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೀಡಿಯಾದವರು. ನಾವೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಗನ್ ಡಿಪ್ಲೈ ಆಯಿತು. ನಾನು ಸರ್ವೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಫೈರಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಂದು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರು, ಲೀಲಾಧಾರನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೆ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಟಿ ವಿಡನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಿದ್ರು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡೆಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವರದೊಂದು ಡೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸಿಗ್ನಲಿಂದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. ಸರ್ ಥೋಡ ಗರ್ಮೆ ಬಾತ್ ಕರ್ನ. ಇದು 3 ತಿಂಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದರೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಊಟನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಸರ್ ಥೋಡ ಗರ್ಮೆ ಬಾತ್ ಕರ್ನ ಸಹ ಟೀಕೆ 5-10 ಮಿನಿಟ್ ಜಲ್ದಿ ಆಣ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಮಾತಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆಯುವುದು ಮನೆ ಹತ್ರ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಫೋನ್, ಸರ್ ಥೋಡ ಮನೆಯವರನ್ನು ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಲೊಪ್ಪುವಾರ ಚೂರು ಮನೆಯವರನ್ನು ಕರೆಯೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡೋದು. ಆದರೆ ಪದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಎಂತ ಮಾರೆ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನಿಸೋದು ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು, ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಂದು ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಬಂದವರೆಲ್ಲ. ರೇಡಿಯೋಸ್, ನನಗೊಂದು ರೇಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಒಂದು 10 ರೇಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾವೊಂದು 300 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿದರು, 10 ರೇಡಿಯೋ ಕಿಸ್ಕು ದೇನೆ ಯಾರು ಸಬ್ಕೋ ಪರ್ಚಿ ಲಗಾವ್, ಕಿಸ್ಕ ಲಾಟ್ರಿ ಮಾ ಜತ್ತ ಉಸ್ಕೋ ದೇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ. ಅದೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ. ಅದೊಂದು ಕತೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ನನಗೆ. ಒಂದೊಂದು ಟೈಗರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಯಿತು. ಟೈಗರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಅದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೋಫೋರ್ಸ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಉಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಹತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೋಫೋರ್ಸ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಹತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಜುಲಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಜುಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿಗಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಜುಲಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಫೈರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಗನ್ ಈಗ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಉಗ್ರವಾದಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮವರು. ಫೈರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಫೈರಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗನ್ ಯಾವಾಗಲೂ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದು ಡೇಂಜರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈರಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಚೆಲ್. ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದರೆ 18 ಗನ್ ಫೈರ್ ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ನೀವೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. 18 ಗನ್ನುಗಳು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 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 ನಾವು 3 ಶಿಖರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿವೆ. ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾಜುಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಲೈ, ಜಾಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್, ಗೋರ್ಖಾ, ನಮ್ಮ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಸೆಲ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಡಿಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮವರು ಕ್ಯಾಜುಲಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯುದ್ಧ ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೋರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಹೊಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ಚೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಪುಲೊಂಗ ಉಪ್ಪರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಆದರೆ ಮೋರ್ಚೆ ಮೇಲೆ ಕುಜ್ಜಾವು, ಮೋರ್ಚೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಫೈರಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೈರಿಂಗ್ ನಿಂತರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೈರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಮೋರ್ಚಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮೋರ್ಚೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು, ಮೋರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ. ಅದು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಕೋ ಸೇಫ್ಟಿಗೂ ಧ್ಯಾನ ರಕ್ತೇವೆ ಕರ್ಮ. ಮೋರ್ಚೆ ಬೇಕು, ಗನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋರ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ನಾವೇ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ನಾವೇ ಬಂದು ಮೋರ್ಚೆ ತೆಗೆದು ಗನ್ನನ್ನು ಡಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗನ್ ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆಲ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇದಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬ್ರಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿದ್ದಾಗ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಟ್ಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗೋದು. ನಿಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮಲಗಬೇಕು ಲೇಟ್ಗೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಮೋರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ. ಇದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸಿಟಿಗೆ ಹೊಡಿತಿದ್ರು ಅವರು. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಣುವೆ ನಮ್ಮದು ಲೇಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಅದೇ ಕಾಣುವೆ, ಅದೇ ರೋಟಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಶುರು, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಬೀಳ್ತದೆ. ಐಸ್ ಬೀಳುವಾಗ ಅವರು ಅವರ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅವ್ರು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕಾಯುವವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ, ಸರ್ ವहाँ पर कोई फायरिंग हो रहा है, कोई आप लोगों का बंदा है क्या. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ರೆಕ್ಕಿಪಾಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೌದು ಈ ರೀತಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು ನಮಗೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಹಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಯುದ್ಧ ಇದು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ನಾನು ನೋಡಿದಂಥ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಯುದ್ಧ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ 71 ಕೆಲವೊಂದು ಆಗಿದೆ, ಅದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. 99 ಯುದ್ಧ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಉಳಿಯುವಂಥ ಯುದ್ಧ ಇದು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಹೇಗೆ ಆದಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾದಾನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾದಾನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟ್ರು. ನೋಡಿ ಏನು ಅದೃಷ್ಟ, ಅವ್ರ ಎದುರು ನನಗೊಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇವತ್ತು. ನಾನು ನಿಮ್ಮಾಗೆ ಇದ್ದೆ, ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಹೇಗೆ ಅದೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಆರ್ಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಅಷ್ಟೇನು ಇದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗೇನು ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು, ನೀನು ಬಾ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಆವಾಗ KPTಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು, KPTಯಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಕೂಳೂರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆವಾಗ ಬಜಾಜ್ ಸ್ಕೂಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಜಾಜ್ ಸ್ಕೂಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು ಹೋಗಿ KPTಯಲ್ಲಿ. ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆಯ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಅಂತ. ಕೆಲವರು ವೆಯ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್, ಕೆಲವರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀರು ತಂದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. 50 kg ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ 50 kg ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು, ಆವಾಗ 48 ಇರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ, 2 kg ಕಮ್ಮಿ, 2 kg ಬಡಾವುದು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. 50 kg ಇರಲೇಬೇಕು. 165 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ 165 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಹೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ. ಚೆಸ್ಟ್ ಅದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎರಡೂ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು 100 ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೀರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದು ಹೇಗೆ ಬೇಕು? ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ PT ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 1 ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೆಮಿನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಸ್ಟೆಮಿನ ಬರಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಮೇಲುಗಡೆ, ಹೊಡಿ ಅಂತ. ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ರಿಟೈರ್ ಆಡೋದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿತ್ತು, PT ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರಾಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆರ್ಮಿ ಪರ್ಸನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್, ಒಮ್ಮೆ ಬಂದಿತ್ತದು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಬೈತಿದ್ರು, ಎಂತ ಮಾರಿ ಇವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತ. ಇರಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಆರ್ಮಿಯಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು? ಇಲ್ಲಿಗೂ ಜನ ಬೇಕು. ಯಾರನ್ನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು, ಒಳ್ಳೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಉಂಟು, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಇದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತವ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು, ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. NCCಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. NCC ಅವರು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸೇರ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. HS ಕಮಿಷನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಉಂಟು. NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. NDA ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಖಡಕ್ವಾಸಲ ಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. IMA ಡೆರಡೂನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಜವಾನ್ ಆಗಿ ಓದೋದು ಆರ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಅದರ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನೀವು ಜವಾನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜವಾನಾಗಿ ನಾನು ಆಫೀಸರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಆರ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಆರ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಅದರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಪಾಯಿಯಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ 80% ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆರ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ 40% ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು. HS ಕಮಿಷನ್ ಲೇಡೀಸಿಗೂ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. MNS ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಮೆಡಿಕಲ್ MBBS ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ರೇಷನ್ ಸಪ್ಲೈ, ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯುವುದೇ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಪ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೂ ಜನ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲರ್ಕ್ ಬೇಕು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರು ಬೇಕು,
ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೆಕ್ ಬೇಕು, ಫಿಟ್ಟರ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬನ್ನಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಏನಾದರೂ ಸೈನಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಸುರತ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನಾನೀಗ ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ 100% ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸುರತ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಕರೆದದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಯಾವಾಗ ಹೇಗಾಯಿತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 25 ವರ್ಷ ಕಳೆಯಿತು. ಆ ದುಃಖ ಮಡಿದವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for your inspiring and encouraging words. Now, I would like to take the opportunity to invite our Honorable President, Dr. M.B. Puranik, sir, to share his words of wisdom with us on this occasion. Respectful chief guest of today's function, the ex-army Subedar Leeladhar Kadambodi, the student of our trustee, old student of our trustee, Mr. Sudhakar Rao Pejavar. He studied at Suratkal Vidyadayini School and he is the proud product of our taluk, our district. Respected chief guest, the members of my management, principals, staff and my dear students. After hearing the real experience of a military personnel who fought the battle in Kargil, he has given a light dose of the situation because his intention is to not to create confusion, fear in your mind. ಅವರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. More and more brave, intelligent, healthy person should go. I was in NCC. I have made many people to join Air Force, Army, Navy, but in this part of Karnataka, especially the Karavali district, Udupi, Kasaragod and Dakshina Kannada, parents are terribly afraid. Military ಸೇರಿದವರು ಸಾಯುವುದಿಲ್ವಾ? I am asking the question, are we not dying? You go, now it has reduced. Madikeri, Coorg, there used to be 1 or 2 person from the family of this Coorg family. During my student days in 60s, many people used to join after NCC, after graduation, after 10th standard. My dear students, I would like to tell 2 instances. Our chief guest and others know. ನಾವು ಸೋತದ್ದು 2 ಕಡೆ. ಮೊದಲು in 1962, I was a student, 10th standard student. 62, Chinese aggression. China, without preparation, attacked on us. India then concentrate more on the development, agriculture, industry, etc., etc. And they did not prepare the military for the fight. India has longest border with China. We have got border with Pakistan. We have border with Afghanistan, Bangladesh, Burma, Nepal also. Fortunately or unfortunately, we have enemies around us. You can't trust the Chinese people. They always say, Hindi, Chinese, bye bye. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ಸರ್, ಜನಗಳ ತಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಚೈನೀಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಸಹೋದರರು. China will never invade, do the aggression to India. I was in NCC, junior division NCC then. We had all the knowledge about the warfare, basic things, but China betrayed us. We were not prepared to fight a battle with China then. We lost a huge area. Our area, Nefa, still it's with China. The second betrayal is by Pakistan in Kargil area. He said during the winter nalli
ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 16,000 17,000 ಫೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ 12,000 ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟ ಹೋದಾಗ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಚಳಿ. 12,000 ಫೀಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 17,000-18,000 ಫೀಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಂಟರ್. -50 ಅಲ್ಲ ಸರ್, -40 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೌ ಟು ಲೀವ್, ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಒಮ್ಮೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆವರುದಿಲ್ಲ, ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ. ಕೈಯ ಗ್ಲೌಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಹೇಗೆ ಟೀ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ದೇ ಲಿವ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಸ್. ಡು ಯು ನೋ ವೈ? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರು ಬಾಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ, ಈ ದೇಶವನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವರು. ರೈಟ್? ನಾವು ಭೂದೇವಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಂಡತಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನುಂಟು? ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ ದೇವಿ, ಪರ್ವತಸ್ತನ ಮಂಡಿತೆ, ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ, ಪಾದರ್ ಸ್ಪರ್ಶನ್ ಕ್ಷಮಾಸ್ಮಮೆ. ಬೆಡ್ಡಿನಿಂದ ಹೇಳುವಾಗ ತಾಯಿ ಹತ್ರ, ಭೂತಾಯಿ ಹತ್ರ, ಭೂತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಾತೆ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದಮ್ಮ, ನೀನು ಇಂಥವಳು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಂಡತಿ, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೀಗೇಗಿದ್ದಿ ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮಗ ನಾನು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಳಿತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಟ್ಟೇನೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಅನಾಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ. ಒಂದು ಮಗು ತಾಯಿಯ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ತಾಯಿಯ ಎದೆಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು 6 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳ ಮಗು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ತಾಯಿಯ ಎದೆಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆಲ್ಲ ಒದೀತದೆ. ತಾಯಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದ? ಶಿ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವಾಗ ತಾಯಿದ್ದು ಕರಿಮಣಿ ತುಂಡಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ, 88 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿ, ಒಬ್ಬರು ನವ ದಂಪತಿಗಳು ಬಂದು ಅವರ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿನ್ನ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕಡಿಯಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಫಾಲೋಡ್ ಅವಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್, ನಿನ್ನ ಸೂತ್ರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತುಂಡಾಗಲಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀನು ವಿಧವೆ ಆಗು ಅಂತೇಳಿಯ? ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಬರಲಿ, ಅವನು ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ನಿನ್ನ 10 ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ. ಅವರು ಕೊಡೋದು ಹಾಗೆ, 1 ಮಗು 2 ಮಗು ಅಂತಲ್ಲ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಲ್ಡರ್. ಸೇ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಈವನ್ ಟುಡೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಅಮೇರಿಕದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರು ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ನೆವರ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್. ಇದು ಎತ್ತರ ಇದೆ, ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ತಗ್ಗಿನಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು, ಚಳಿಗಾಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ಮೇಲಿನಿಂದ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ತುಂಬ ಬಂಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಲ್ಜರ್ಸನ್ನು ಕೊಂದರು. ಆಗ ಓಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ, ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಾವು ಭಾರತದ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೋ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ವಾಜಪೇಯಿ ವಾಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದೆನ್. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಜಪೇಯಿ ಸೇಸ್ ನೋ. ಕೊನೆಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವ ತನಕ ನಾನು ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರಿಗೆ ರೀ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ? 1-2 ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ 1999 ಅಂದಾಜಿ. ನಮಗೆ PL 480 ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಬರಬೇಕು, ಗೋಧಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ಬರಬೇಕು, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಯುರೇನಿಯಂ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್. ನಾನು 3 ಜನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತೇನೆ. ಲೇಟ್ ವಾಜಪೇಯಿ, ಭಾರತ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಟಮಿಕ್ ವೆಪನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತು. ಅಮೇರಿಕಾ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ನೋ, ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಅಟಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ವೆಪನ್. ವಾಜಪೇಯಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಬಾಂಬನ್ನು ಪೋಖ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಮೇರಿಕಾದವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ವಾಜಪೇಯಿ ಸೆಡ್ ನೋ, ನನಗೆ ಬೇಡ, ಅಮೇರಿಕದ್ದು ಸಹಾಯ ಬೇಡ. ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಟಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟಮ್ ಬಾಂಬ್. ಡು ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟಮ್ ಬಾಂಬ್. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ವಿನ್ ಆದರು. ನಾನು 2 ಕಾರಣ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ. ಈ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಇದು ನಿನ್ನ ಮಜಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಚಂದದಲ್ಲಿ ಬದುಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡು, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡ, ಪೂಜೆ ಮಾಡು. 2ನೇದ್ದು ದೇಶ. ಭಾರತ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ತಾಯಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟದಿದ್ರ ಲೀಲಾಧರ್ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದರು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ? ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ 2 ಜನ ಮಕ್ಕಳಂತ್ರಿ. 2ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ತಂದೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು 1-2 ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಡ ನೀನು NCCಗೆ ಸೇರಬೇಡ, NCCಗೆ ಸೇರಿದರೆ ನಿನಗೆ ಮಂಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ತಾಯಂದಿರು ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ದರ್ ಆರ್ ಸಮ್. ಬೇಡ, ಸ್ಕೌಟಿಗೆ ಸೇರು, NCCಗೆ ಒಂದು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ NCC ಆಫೀಸರ್, ಐ ನೋ ದಿ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೇವ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ಷಿಪ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ಮೈ ಮದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯನ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಡು ಯು ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆರ್ ಯು ಕಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ, ನನ್ನ ದೇಶದ, ನನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಗೌರವವನ್ನು, ಮಾನ ಸಮ್ಮಾನವನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವ ಹೋದರೆ ನನಗೇನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮಡಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗಿದ್ದದ್ದು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ 2 ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬಳು ತಾಯಿ, 3 ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅವಳು ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ಹೇಳುವ ಮಾತೇನು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್. ನನ್ನ ಗಂಡ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು. ಗಂಡನ ಶವ, 3 ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ನನ್ನ 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಸರ್ ಟ್ರೂ. ಒಬ್ಬಳು ತಾಯಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು. ಗಂಡನ ಮೃತ ಶರೀರವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವನ ಬಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವರ್ಣದ ಧ್ವಜದ ಹಾಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ರೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, 2 ವರ್ಷದ ಡಿಫರೆನ್ಸಿನ ಪುಟ್ಟ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗತಿಯೇನು? ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಅರ್ನರ್ ಹೋದ ಇದ್ರು. ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ನನ್ನ 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸಿ ದಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವುಮನ್, ಇಂಡಿಯನ್ ವುಮನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಟು ದಿ ವಿಮೆನ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೆನ್. ಇವತ್ತು ನೀವಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟುಡೇ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಥರ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈ ಥರ ಭಾವನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಧೇಯತೆ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ತಂದೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ, ತಂದೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಾಯಿ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ, ವಸ್ತುಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೀಲಾಧರ್
ಕಡಂಬೋಳಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದರ ಆರ್ಗನೈಸರ್, NCC ಆಫೀಸರ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೇಜ್. ಟೆಲ್ ಮೇ, ಫೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅವರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಹೂ ಫಾಟ್ ದಿ ಆರ್ಮಿ, ದ ವಾರ್. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. Thank you, sir, for motivating us with your powerful words. Thank you, Cadet Prerna. NCC cadets of the 4th batch 2022-24 have cleared their A certificate examination with flying colors. I call upon Cadet Dharini J. Gowda to read out the names of the cadets. I request our esteemed chief guest and our honorable president to hand out the certificates to the deserving cadets. Cadet Bhavish Devadiga, Cadet Aditya MK. Cadet Dishika Dayanand K, Cadet Lishita KJ, Cadet Karthik Ganesh Banjan, Leading Flight Cadet Ishan Prashant Raj, Cadet Tanmay Gatti. Cadet Corporal Pranav Gajanan Balgi, Cadet Prarthana P. Saralaya, Cadet Pranam Krishna, Flight Sergeant Manvit B. Shetty, Cadet Rushil Mendon. Cadet Corporal Sri Lakshmi, Cadet Sia Karkera, Cadet Sanvi Shetty, Cadet Suraj Ravi Pujari, Cadet Sritan Kedilaya. Cadet Aditya V. Bhatt, Cadet Disha T, Leading Flight Cadet Swasti Shetty, Cadet Aishani Shetty, Cadet A. Prajvin Alva.
Diya D, Cadet Chirag J. Shetty, Cadet Hari VM, Cadet Nehal Pirai, Cadet Ishant Gowda KP. Cadet Sanket Naik, Cadet Risha H, Cadet Riddhi R. Shetty, Cadet Pranav Pramod Mishra, Cadet Sergeant Sahanj S. Shetty. Cadet Shriya Manoj Rai, Cadet Siri S. Koppat, Cadet Sinchana Alva, Cadet Tejas V. Shanoy, Cadet Snehin Acharya. Congratulations to all. Thank you. Jai Hind. आपके लिए एक चिट्ठी आई है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। दुश्मनों ने हमला बोल दिया है। माँ ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी
ये जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. How's the Josh? How's the Josh? जय हिंद, जय हिंद. मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना. मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना. Bravo Charlie Delta. What's the status? Our mission कामयाब रहा. I am extremely proud of you, my boy. घड़ी है देखो सबसे बड़ी, मुझसे कुछ तो गलत देखो जीत खड़ी. हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये पता हिंदुस्तान का. मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा. जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा. इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं जब के पकड़ झाड़ दूंगा तो मैं उखाड़ दूंगा. जहाँ से तू आया है ना वही तुझे गाड़ दूंगा. तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा. झंडा इंडिया का बने. Now, let us move ahead with the cultural program with a moving skit from the cadets. सितंबर 2016 पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सैनिकों का वेश बनाकर जम्मू और कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में घुसपैठ कर ली. हालांकि सेना के जवाबी कार्रवाई में सभी 4 आतंकवादी मारे गए, लेकिन उस दिन 19 भारतीय शहीद हो गए. इस हमले के बाद भारत सरकार और सशस्त्र सेनाओं ने यह तय किया कि अब कोई भी देश अगर सीमा पार करके भारतीय ज़मीन पर घुसेगा और सैनिकों या नागरिकों को मारेगा तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगी. इसीलिए पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लिया गया. सर, यह है B2 लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर, जहां से उरी हमले के आतंकवादी आए थे. 38 हाईली ट्रेन्ड टेररिस्ट, 2 माले की बिल्डिंग और 5 एग्जिट पॉइंट्स. इन सब डिटेल्स की क्या हमारी इंटेलिजेंस ने खुद पुष्टि की है? यस सर, मैंने पर्सनली हर एक लॉन्च पैड को चेक किया. अटैक का प्लान क्या होगा? हमारे 80 कमांडोज बिल्कुल तैयार हैं. 28 की रात को 12:30 बजे जब हमारी शेलिंग पीक पर होगी, तब हम फॉरवर्ड पोस्ट से 4 लो फ्लाइंग Mi-17 हेलीकॉप्टर से POK में एंटर करेंगे और ठीक रात को 2 बजे हमारा अटैक शुरू होगा. ये 80 कमांडोज डिवाइड किए जाएंगे 4 टीम्स में ऑफ 20 ईच. हर ग्रुप को 2 टारगेट्स नष्ट करने होंगे. टीम अल्फा पहले B1 और फिर उसके बाद जब्बार और इद्रिस का B2 लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय करेगी. सिमिलरली टीम्स ब्रावो चार्ली डेल्टा लीपा में, भिम्बेर में और केल में अपने अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे. अब सर, इसमें अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे टारगेट्स LC के पास हैं. इसका मतलब लैंडिंग से लेकर टेक ऑफ तक ये पूरा का पूरा ऑपरेशन 45 से 50 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए. Which means that by 3 AM we should be back in our choppers and by 5 AM हम श्रीनगर बेस पे पहुंच चुके होंगे.
28 सितंबर देर रात को मैं आपको उरी में हुए शहीद भाइयों के मौत का बदला लेने का मौका देने जा रहा हूं। जिस बेरहमी से आतंकवादियों ने कायरों की तरह हमारे निहत्थे भाइयों को नींद में मारा था, उस बेरहमी का घातक जवाब उनका सर धड़ से अलग करने का मौका देने जा रहा हूं। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं? yes, क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? yes, कमांडर्स, who are we? इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. Yes, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. I said, how's the Josh? Hi, sir. 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो दल ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुसपैठ की और पाकिस्तान के इलाके में 1 किलोमीटर दूर तक स्थित टेररिस्ट बेस पर हमला किया। बाकी सभी टीम सुरक्षित लौट आए, लेकिन भारतीय सीमा में वापसी के दौरान अल्फा टीम को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना ने अपनी हेलीकॉप्टर को उनका पीछा करने के लिए तैनात कर दिया था। हालांकि यह पीछा ज़्यादा देर नहीं चला, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने भी अपनी हेलीकॉप्टर को तैनात कर पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को खदेड़ दिया और अल्फा टीम को सुरक्षित लाया। ब्रावो चार्ली डेल्टा, व्हाट्स द स्टेटस? Our mission कामयाब रहा. Not a single casualty. I am extremely proud of you, my boys. Commandos? Yes, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind and Namaste to one and all. I, Cadet Avantika Vivek, am pleased to be standing here on behalf of our NCC unit to convey my gratitude. Firstly, I would like to thank our revered chief guest, Nayak Leeladhar Kadambodi sir, who deserves special recognition for being here despite his busy schedule. Thank you, sir. Our beloved President, Dr. M.B. Puranik sir, deserves thanks for constantly being an inspiration for all of us. Thank you, sir. Sudhakar Rao Pejawar sir, the Secretary of SKDB Associations, must be thanked for being here today. Thank you, sir. My heartfelt gratitude also goes to Pradeep Kumar Kalkura sir, the trustee of Sharda Group. Thank you, sir. Next, I would like to extend my gratitude to our principals and vice principals who have always been a pillar of support to all of us. Thank you. Our ANO Radnakar sir must have a special mention as he gave us the opportunity to host this prestigious event. Thank you, sir. My heartfelt thanks also goes to all the teachers and non-teaching staff for their support. Thank you. Last but definitely not the least, my sincere thanks also goes to my fellow Sharadites for their patient listening. Thank you all. With this, we reach the end of today's program. Let us join our hands and chant the Shanti Mantra. Bhavantu sukhinah sarve santu niramaya sarve bhadrani pashyantu kaschid dukkha bhaveet. Om Shanti Shanti Shanti.